नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निरुद्ध निराकार। समय सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समय सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कला सहित તેનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। એમાં પરિશિષ્ટમાં 47 શક્તિનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। 16 શક્તિનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે। 16મી त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति स्वाध्याय पूरो कर्यो छे। हवे 17मी शक्ति अगुरु लघुत्व शक्ति। गुरुदेव कहे छे के आ शक्ति सूक्ष्म छे ने केवड़ी गम्य छे। आ एक विशिष्ट शक्ति आत्मामां पड़ी छे जेना विषे अमृतचंद्राचार्य भगवान कहे छे के षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूपे परिणमतो स्वरूप प्रतिष्ठत्वना कारण रूप एवो जे विशिष्ट गुण ते स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूपे परिणमतो। षट स्थान पतित एटले 6 प्रकारे वृद्धि हानि रूपे परिणमतो वस्तुने स्वरूप में रहेवाना कारण रूप एक विशिष्ट गुण वृद्धि अने हानि रूपे परिणमे अने स्वरूप में रहेवाना कारण रूप होय एटले के स्वरूप प्रतिष्ठत्वना कारण रूप स्वरूप वस्तुने स्वरूप में रहेवाना कारण रूप एवो आ विशिष्ट गुण ते स्वरूपे अगुरु लघुत्व शक्ति छे। अगुरु लघुत्व शक्ति में बात ए छे कि पोते पोताना स्वरूपे रहे छे। वृद्धि हानि थाय अने ए वृद्धि हानि तो केवली गम्य छे। कई छदमस्त ने ए ख्याल में आवे एवुं नथी। एवी वृद्धि हानि थाय अने ए पण एक समय में अने ए पण 6 प्रकारे अने ए थाय अने ए पोताना स्वरूप में रहे केवो ए गुण एटले के स्वरूप प्रतिष्ठत्वना कारण रूप वस्तुने स्वरूप में रहेवाना कारण रूप एवो आ विशिष्ट गुण छे। षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूपे परिणमतो वस्तुने स्वरूप में रहेवाना कारण रूप एवो जे आ विशिष्ट खास गुण ते स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। हवे आ षट स्थान पतित वृद्धि हानि 6 प्रकारथी आ वृद्धि हानि छे एनुं स्वरूप गोमटसार शास्त्रमांथी जाणवुं। अविभाग परिच्छेदोनी संख्या रूप 6 स्थानों में पड़ती समावेश पामती वस्तु स्वभावनी वृद्धि हानि एमां वृद्धि हानि शेनी छे तो वस्तु स्वभावनी वृद्धि हानि। हवे ए कया प्रकारे वृद्धि हानि छे ए केवड़ी गम्य छे पण ए षट स्थान पतित एटले 6 प्रकारे वृद्धि हानि थाय छे तो ए वृद्धि हानिनुं स्वरूप विस्तारथी गोमटसार शास्त्रमांथी जाणवुं।
અવિભાગ પરિચ્છેદોની સંખ્યારૂપ જે નાનામાં નાનો ભાગ જેના હવે વધારે વિશેષ ભાગ ન થઈ શકે એ અવિભાગ પરિચ્છેદ. અવિભાગ પરિચ્છેદોની સંખ્યારૂપ સ્થાનોમાં પડતી સમાવેશ પડતી એટલે સ્થાનોમાં આવતી તેમાં સમાવેશ પામતી વસ્તુ સ્વભાવની વૃદ્ધિ હાનિ જે ગુણથી થાય છે અને જે ગુણ વસ્તુને સ્વરૂપમાં ટકવાનું કારણ છે. આ વૃદ્ધિ હાનિ થાય અને છતાંય વસ્તુને સ્વરૂપમાં ટકવાનું જે કારણ છે એવો ગુણ આત્મામાં છે અને તેને અગુરુ લઘુત્વ ગુણ કહેવામાં આવે છે. આ જ અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ છે. આવી આત્મામાં એક અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ છે. અહીંયા જે વાત કરી સટસ્થાન પતિત વૃદ્ધિહાનિ 6 પ્રકારે વૃદ્ધિહાનિ એ જરા પહેલા જોઈ લઈએ એટલે થોડોક ખ્યાલ આવી જાય પછી આગળ વિસ્તાર આપણે ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું કે એક સમયની પર્યાયમાં સટગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે એમ આપણે શાસ્ત્રમાં વાંચીએ છીએ. તો એક સમયની પર્યાયમાં સટગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે તો એ સટગુણ હાનિ વૃદ્ધિ કઈ રીતે થાય તો કે 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ અને 6 પ્રકારે હાનિ. વૃદ્ધિનો વિચાર કરીએ તો કે અનંત ગુણ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ, સંખ્યાત ગુણ વૃદ્ધિ, અનંત ભાગ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ અને સંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિ એમ એ 6 પ્રકાર થયા. અને એ રીતે જ હાનિ 6 પ્રકારે થાય એટલે અનંત ગુણ હાનિ, અસંખ્ય ગુણ હાનિ, સંખ્યાત ગુણ હાનિ, અનંત ભાગ હાનિ, અસંખ્ય ભાગ હાનિ અને સંખ્યાત ભાગ હાનિ. એટલે 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ અને 6 પ્રકારે હાનિ થાય એ બધું એક સમયમાં થાય. તે વસ્તુનું સ્વરૂપ તો જેમ છે તેમ જ રહે. વસ્તુને સ્વરૂપમાં ટકાવવાનું કારણ છે અને સાથે સાથે એનું આવું સટગુણ હાનિ વૃદ્ધિ રૂપ પરિણમન પણ છે. એવો આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણ છે. તો હવે એનો વિસ્તાર આપણે બીજું ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11મો પાના નંબર 94. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે સટ સ્થાન પતિત વૃદ્ધિ હાનિ રૂપે પરિણમતો સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠત્વના કારણરૂપ એવો જે વિશિષ્ટ ખાસ ગુણ તે સ્વરૂપ અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ છે. શું કહ્યું આ કે આત્મામાં આ કોઈ એવી શક્તિ એટલે ગુણ એટલે એવો સ્વભાવ છે કે પ્રત્યેક સમયમાં સટગુણ વૃદ્ધિ અને સટગુણ હાનિ એટલે સટગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે અને તે સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠત્વના કારણ રૂપ છે. જેમની સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ. સટગુણ વૃદ્ધિ, સટગુણ હાનિ અને સમય એક સમયમાં સટગુણ વૃદ્ધિ, સટગુણ હાનિ અને એક સમયમાં સટગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય એવો જીવનો કોઈ અચિંત્ય અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે અને એ જ ગુણને કારણે વસ્તુને સ્વરૂપમાં રહેવાનું કારણ થાય છે. એટલે કે એ સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠત્વના કારણરૂપ પાછો એ ગુણ છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આ અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપે છે. અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ અનંત ગુણમાં વ્યાપક છે. અગુરુ લઘુત્વ ગુણ બીજા અનંત ગુણમાં છે એમ નહીં, પણ બીજા અનંત ગુણમાં આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું રૂપ છે. એટલે આ રીતે દર્શનની પર્યાયમાં અગુરુ લઘુત્વનું રૂપ છે
એટલે દર્શનની પર્યાયમાં અગુરુ લઘુપણું છે, જ્ઞાનની પર્યાયમાં અગુરુ લઘુપણું છે, ચારિત્રની પર્યાયમાં અગુરુ લઘુપણું છે, ઇત્યાદિ બધી જગ્યાએ બધી શક્તિમાં એનું રૂપ છે. આત્મામાં જે આ મતિ જ્ઞાન, રૂપ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન આદિ પર્યાય થાય છે, તેમાં પ્રત્યેકમાં સટગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય એવો અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે. આ સદમસ્તને ખ્યાલમાં આવે એવું નથી, આ કેવળી ગમ્ય છે. પંડિત દીપચંદજીએ ચિદ્રવિલાસ ગ્રંથમાં આ શક્તિનું વર્ણન કર્યું છે. સિદ્ધ ભગવાન છે તેમના વિશે સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે માત્ર ત્યાં દ્રષ્ટાંતરૂપ કથન છે. બાકી અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું સૂક્ષ્મ પરિણમન કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય છે, કે વચનથી અગોચર છે, વચનમાં આવી શકે એવું નથી. તર્કથી પણ અગોચર છે, તર્ક દ્વારા પણ એ સમજાય એમ નથી, એ કેવળી ગમ્ય છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ જો શ્રુત જ્ઞાનમાં બધું સમાઈ જાય તો પછી કેવળ જ્ઞાનનો દિવ્ય મહિમા શું? એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં કેટલીક વાત આવે, કેવળી ગમે વાત હોય જે સદમસ્તને ન સમજાય, એ જ કેવળ જ્ઞાનનું દિવ્ય મહાત્મ્ય છે. આગળ કહે છે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પણ, અહીંયા પર્યાય લીધી, નિર્મળ પરિણામ બધા લીધા ને, તો એમાં કહે છે કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પણ એક સમયમાં સદગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે. કેવળ જ્ઞાન તો છે તેવું જ છે, ત્રણ કાળ ત્રણ લોક સહિત લોકાલોકને જાણે છે એવું જ કેવળ જ્ઞાન તો છે, પણ એ પર્યાયમાં પણ સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે. સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થતા તેમાં કાંઈ વધઘટ થતી નથી. આવો જ કોઈ અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે જે ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવે કહ્યો છે અને પરમ આગમમાં બતાવ્યો છે. આ વાત કાંઈ તર્કથી યુક્તિથી પમાય એમ નથી, તે આગમ પ્રમાણથી માનવી જોઈએ. આગમમાં આ વાત આવી છે, પ્રભુની વાણીમાં પણ આ વાત આવી છે, અને એ વાત કેવળી ગમ્ય છે. આગમ પ્રમાણથી એને માનવી જોઈએ. હવે જેને ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિની વાતમાં પર્યાયની પૂર્ણતા માનવી કઠણ પડે છે, તેને આ સદગુણ બુદ્ધિ હાનિનું સ્વરૂપ સમજવું મુશ્કેલ પડે એવી આ વાત છે. ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિમાં તો આપણે વાત કરી કે પોતે પરિપૂર્ણ છે, એને ન તો કોઈનું ગ્રહવું છે કે ન તો કોઈનું ત્યાગવું છે, એટલે એમાં કોઈ વધઘટ નથી. અને એ પર્યાયમાં પણ વ્યાપે છે, એટલે પર્યાયની પણ પૂર્ણતા છે, એવી પૂર્ણતા છે કે એ પર્યાયમાં ત્યાગ નથી કે ગ્રહણ નથી, એમાં વધવું પણ નથી કે ઘટવું પણ નથી, એવું પર્યાયનું પણ સ્વરૂપ છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિની વાત હતી, એમાં જયારે એમ કહ્યું કે પર્યાયની પૂર્ણતા છે, અને એ પર્યાયની પૂર્ણતા આ પ્રકારે છે કે એમાં કઈ વધવું ઘટવું થતું નથી, એમાં કોઈ પ્રકારે ત્યાગ પણ નથી અને ગ્રહણ પણ નથી, તો એવી વાતને કેટલાક લોકો હજી સ્વીકારી શકતા નથી. એવી વાત માનવી પણ જેમને કઠણ પડે છે, તેમને પછી આ સદગુણ હાનિ વૃદ્ધિનું સ્વરૂપ સમજવું તો ઘણું મુશ્કેલ પડે એવી આ વાત છે. કે છે આગળ કે એક સમયની પર્યાયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે. ભલે એક સમયની ક્ષાયિક સંકિતની કે ક્ષાયિક જ્ઞાનની પર્યાય હો, તો પણ તેમાં એક સમયમાં આ સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે, એવો જીવનો કોઈ અચિંત્ય અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે. એક સમયની ક્ષાયિક સંકિતની પર્યાય
કે ક્ષાયિક જ્ઞાનની પર્યાય હો તો પણ તેમાં એક સમયમાં આ સદગુણ વૃદ્ધિહાનિ થાય છે એવો જીવનો કોઈ અચિંત્ય અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે. એટલે તો ગુરુદેવે શરૂઆત જ એ રીતે કરી કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પણ એક સમયમાં સદગુણ વૃદ્ધિહાનિ થાય છે અને એ કેવળી જન્મે છે. એક સમયની પર્યાયમાં સદગુણ વૃદ્ધિહાનિ થાય છે તે આ પ્રમાણે છે, જે આપણે સમજ્યા એ વાત લીધી છે કે અનંત ગુણ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ, સંખ્યાત ગુણ વૃદ્ધિ, અનંત ભાગ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ અને સંખ્યાત ભાગ વૃદ્ધિ, આ પ્રમાણે એ 6 કયા. અને એ જ રીતે હાનિના પણ 6 બોલ છે કે અનંત ગુણ હાનિ, અસંખ્ય ગુણ હાનિ, સંખ્યાત ગુણ હાનિ, અનંત ભાગ હાનિ, અસંખ્ય ભાગ હાનિ અને સંખ્યાત ભાગ હાનિ. આ પ્રમાણે એક સમયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ રૂપે અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું કોઈ સૂક્ષ્મ પરિણમન થાય છે અને તે કેવળી ગમ્ય છે. આગળ 55મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, આ શક્તિના વર્ણનમાં તો ઘણું ઘણું ભર્યું છે. તેમાંથી શક્તિ અનુસાર થોડું થોડું કહેવાય છે. આ 47 શક્તિના વર્ણનમાં તો ઘણી વાત આવી ગઈ અને ગુરુદેવે તો એમાંથી અધ્યાત્મ કાઢ્યું છે. શક્તિનું વર્ણન માત્ર, શક્તિ વિશે જાણપણ માત્ર, શક્તિ વિશે માહિતી એમ નહીં, પણ એ શક્તિનો વિચાર કરતા, એમાં મનોમંથન ચિંતન કરતા આગળ વધી એને સમ્યક દર્શન થાય એ વાત ગુરુદેવે તો સમજાવી છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, આ શક્તિના વર્ણનમાં તો ઘણું ઘણું ભર્યું છે. તેમાંથી શક્તિ અનુસાર થોડું થોડું કહેવાય છે. પણ જે શક્તિ અનુસાર શક્તિના વર્ણનમાં થોડું થોડું કહ્યું છે એ પણ ઘણું છે અને એને સ્વીકારીને માનીને અંતરદ્રષ્ટિ કરતા સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં નિજ એકત્વ શુદ્ધત્વ સ્વરૂપમાં સદાય સુપ્રતિષ્ઠિત શોભારૂપ છે. આવો તેનો અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે. તેને ઓળખી તેમાં જ અંતર્લીન થઈ પરિણમે તે આત્માની શોભા છે. આગળ કહે છે કે સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત એવો આત્મા ચૈતન્યબીન પ્રભુ નિજ ચૈતન્ય પ્રકાશથી સ્વયં શાશ્વત શોભાયમાન છે. એવા ભગવાન આત્માને ઓળખી અંતરદ્રષ્ટિ વડે ત્યાં જ લીન થઈ રહેવું તે પર્યાયની વાસ્તવિક શોભા છે. કેમ કે આત્માને જેમ છે તેમ જાણી ઓળખી અને પછી પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને સ્વ તરફ વાળતા, ત્યાં એકાગ્રતા કરતા ત્યાં જ લીન થઈ રહેવું એ તો પર્યાયનું કાર્ય છે. એટલે પર્યાયની વાસ્તવિક શોભા છે. અંતરાત્મા થઈ પરમાત્મા તું થા, એનાથી બીજી કઈ શોભા? જે કહે છે કે ભાઈ, તું બહિરાત્મા છે, બહિરાત્મા અને અનાદિથી પરિણમન કરી રહ્યો છે. હવે તું પરથી ખસીને, પરનું લક્ષ છોડીને અંતરદ્રષ્ટિ કર અને અંતરદ્રષ્ટિ કરી અને સ્વરૂપનો અનુભવ કર અને એમ અંતરાત્મા થઈને આગળ પુરુષાર્થ વધારતા તું પરમાત્મા થાય, એ તારી શોભા છે. ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અનાદિ અનંત પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં, ચિદ્રૂપ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં, ચિદ્રૂપ સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે. કોઈ બીજા વડે તેની પ્રતિષ્ઠા નથી. એટલે કે શરીર આદિ વડે તેની પ્રતિષ્ઠા નથી. એટલે કે શરીર આદિમાં એ પ્રતિષ્ઠિત નથી. શરીર આદિમાં
એ પ્રતિષ્ઠિત નથી. શરીર આદિમાં એ રહ્યો નથી. જે ક્યાંય રહ્યો નથી, પોતે પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે. જ્ઞાન આનંદપણે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે. આવા નિજ સ્વરૂપના આલંબને પર્યાયમાં નિર્મળ રત્નત્રય રૂપ નવી શોભા પ્રતિષ્ઠા પ્રગટે છે. આનું નામ ધર્મ છે. આવો આત્માનો અચિંત્ય અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે, જે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં વ્યાપક છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે 16મી ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિનું સ્વરૂપ તો ખ્યાલમાં આવે એવું છે, પણ આ 17મી શક્તિ અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ એનું સ્વરૂપ તો આગમગમ્ય એટલે કે આગમથી પ્રમાણિત કરવા યોગ્ય છે. તે તર્કગોચર નથી, તર્ક દ્વારા સમજી શકાય એવું નથી. કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ થવા યોગ્ય છે. કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ થવા યોગ્ય છે એટલે કે કેવળી ભગવાન એને જાણે છે, અને એ કેવળી ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે આવ્યું છે એ એમની ઓમકાર ધ્વનિ દ્વારા બહાર પ્રકાશ્યું છે. એમાંથી ગણધર ભગવાને ઓમકાર ધ્વનિમાંથી ગણધર ભગવાને જયારે આ 12 અંગ અને 14 પુરોના જ્ઞાનની જે રચના કરી એમાં આ વાત આવી છે. એટલે એને આગમથી પ્રમાણિત કરવા યોગ્ય છે. અને ખાસ તો એ વાત કે એ કેવળી ગમ્ય છે, કેવળી જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ થવા યોગ્ય છે. એક સમયની પર્યાયમાં કહે છે કે 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ અને 6 પ્રકારે હાનિ એમ 12 બોલ એક સાથે લાગુ પડે છે. એક સમયની પર્યાયમાં એક જ સમય એમાં 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ અને 6 પ્રકારે હાનિ એમ 12 બોલ એક સાથે લાગુ પડે છે. એમ થાય છે અને થવામાં પોતાના સ્વરૂપ સ્થિત એ રહે છે. અને આ અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ એ તેનું રૂપ દરેક ગુણમાં છે. દરેક ગુણની, દરેક સમયની, દરેક પર્યાયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે. એક સમયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ અને બીજા સમયમાં સદગુણ હાનિ થાય એમ વાત નથી. એક સમયમાં વૃદ્ધિ થાય, બીજા સમયમાં હાનિ થાય એમ નહીં, પણ એક જ સમયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ અને સદગુણ હાનિ થાય છે. પ્રત્યેક પર્યાયમાં 12 બોલ એક સાથે લાગુ પડે છે. સદગુણ હાનિ અને સદગુણ વૃદ્ધિ એવા 12 બોલ જે આપણે સમજ્યા એ પ્રત્યેક પર્યાયમાં એક સાથે લાગુ પડે છે. આ અતિ સૂક્ષ્મ વાત છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે એક સમયમાં સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિ પ્રત્યેક પર્યાયમાં જોયા છે. આવો સદગુણ હાનિ વૃદ્ધિ રૂપ થતો એમ પરિણમતો સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠત્વના કારણભૂત એવો આત્માનો કોઈ અચિંત્ય અદ્ભુત અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ છે. છદ્મસ્થના જ્ઞાનમાં આવી જાય એવી આ વાત નથી. ઉદય કહે છે કે જો છદ્મસ્થના જ્ઞાનમાં બધું આવી જાય તો કેવળ જ્ઞાનનો મહિમા શું? કેવળ જ્ઞાનમાં જણાય એ બધું છદ્મસ્થ ન જાણી શકે. હા, સ્વહિત અર્થે પ્રયોજનભૂત હોય તેને તો છદ્મસ્થ જ્ઞાની, સમ્યક જ્ઞાની નિઃશંકપણે જાણે છે. તથાપિ આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું સૂક્ષ્મ પરિણમન તો કેવળી ભગવાન જ જાણે છે. એ તો કેવળ જ્ઞાન ગોચર છે. સદમસ્ત જ્ઞાની, સમ્યક જ્ઞાની એ પ્રયોજનભૂત વાત જે છે, સ્વના હિતને અર્થે જે પ્રયોજનભૂત વાત છે એને તો એ નિઃશંકપણે જાણે છે. છતાં પણ આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું સૂક્ષ્મ પરિણમન જે રીતે છે તે તો કેવળી ગમે છે. એ તો કેવળ જ્ઞાન ગોચર છે.
અહીંયા 96 પાના પર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે દરેક ગુણમાં અગુરુ લઘુપણું છે. દરેક ગુણમાં અગુરુ લઘુપણું છે. તેની દરેક પર્યાયમાં પણ અગુરુ લઘુપણું આવે છે. દરેક ગુણમાં છે અને એ દરેક ગુણની પર્યાયમાં પણ અગુરુ લઘુપણું આવે છે. આ અતિ સૂક્ષ્મ વિષય છે. જ્ઞાનની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય હો કે મતિશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાય હો, પ્રત્યેક પર્યાયમાં સદગુણ વૃદ્ધિહાની થાય છે. નિગોદના જીવને, જેને જ્ઞાનનો ઉગાડ અક્ષરના અનંતમાં ભાગે છે, નિગોદના જીવ છે કે જેને પોતાનું શરીર નથી, એક શરીરની અંદર અસંખ્ય જીવો રહ્યા છે, તો એવા નિગોદના જીવને અક્ષરના અનંતમાં ભાગે જ્ઞાનનો ઉગાડ છે. તેમાં પણ આ સદગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે. અને કેવળીને અનંત જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન છે, તેમાં પણ સદગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે. આમાં ક્રમ નથી કે પહેલા વૃદ્ધિ થાય ને પછી હાનિ થાય, કે પહેલા હાનિ થાય ને પછી વૃદ્ધિ થાય. એમ ક્રમ નથી અને સમયનો ફેર નથી. એક સમયે વૃદ્ધિ અને બીજા સમયે હાનિ એવું નથી, પણ એક જ સમયમાં વૃદ્ધિ અને હાનિ બંને છે. એક જ સમયમાં અનંત ગુણ વૃદ્ધિ, અનંત ગુણ હાનિ, અસંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ગુણ હાનિ, સંખ્ય ગુણ વૃદ્ધિ, સંખ્ય ગુણ હાનિ, અનંત ભાગ વૃદ્ધિ, અનંત ભાગ હાનિ, અસંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ, અસંખ્ય ભાગ હાનિ, સંખ્ય ભાગ વૃદ્ધિ, સંખ્ય ભાગ હાનિ, એમ બારે બોલ એક સાથે હોય છે. ભગવાન આત્માનો અગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવ અને તેનું પર્યાયમાં સૂક્ષ્મ પરિણમન જેવું કેવળી ભગવાને જોયું છે તેવું કહ્યું છે. અહીં તેનું આ સામાન્ય કથન કર્યું છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આ સદગુણ વૃદ્ધિ હાનિનું સ્વરૂપ છે તે શ્રુત જ્ઞાન ગમ્ય નથી, આગમ ગમ્ય છે. તેમાં તર્ક ન ઉઠાવવો, કેમ કે તર્કથી બેસે એવો આ વિષય નથી. કેવળી ગમ્ય છે એટલે એ આગમ ગમ્ય છે. ભગવાનની ઓમકાર ધ્વનિમાં આવ્યું છે અને ગંધર્વ ભગવાને જે 12 અને 14 પૂર્વના જ્ઞાનની રચના કરી છે એમાં એમને એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરીને રચના કરી છે, તેમાં આ વાત આવી છે. એટલે આચાર્ય ભગવાને પણ આગમમાં આ વાત કરી છે, એટલે આગમ ગમ્ય છે. પણ એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ તો કેવળી ભગવાન જ જાણે છે. આ સઠ સ્થાન પતિત વૃદ્ધિ હાનિનું સ્વરૂપ કોમઠસાર શાસ્ત્રમાંથી જાણવા યોગ્ય છે. અવિભાગ પરિચ્છેદોની સંખ્યારૂપ સઠ સ્થાનોમાં પડતી સમાવેશ પામતી વસ્તુ સ્વભાવની વૃદ્ધિ હાનિ જેનાથી થાય છે અને જે વસ્તુને સદા સ્વરૂપમાં ટકવાનું કારણ છે એવો કોઈ આશ્ચર્યકારી ગુણ આત્મામાં છે, તેને અગુરુ લઘુત્વ શક્તિ કહે છે. અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ એટલે શું? કે અંશને છેદતા જેના બે ભાગ ન પડે એવા એક અંશને અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ કહેવામાં આવે છે. નિરોધના જીવના અક્ષરના અનંતમાં ભાગ પ્રમાણ જ્ઞાન પર્યાયમાં પણ આવા અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ છે. ઘણી સૂક્ષ્મ વાત કરી. यहाँ लखे છે શું કહે છે કે સઠ સ્થાન પતિત વૃદ્ધિ હાનિ રૂપે પરિણમિત છે, છતાં દ્રવ્યના સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠત્વના કારણરૂપ આ શક્તિ વિશિષ્ટ ગુણ સ્વરૂપ છે. એટલે શું કે ભગવાન આત્મા અનંત ગુણ નિધાન પ્રભુ સદાય પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે, ટકી રહે છે. આ ગુણને કારણે 6 પ્રકારે હાનિ વૃદ્ધિ થાય, એક સમયમાં થાય, અને છતાં આ જ ગુણને કારણે
ભગવાન આત્મા સદાય પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે, ટકી રહે છે. પોતાના સ્વરૂપથી પડીને કદીએ પરરૂપ કે જળરૂપ થઈ જતો નથી. તેનો કોઈ ગુણ અન્ય ગુણરૂપ થઈ જતો નથી તથા તેના અનંત ગુણ દ્રવ્યથી છૂટા પડી વિખરાઈ જતા નથી. અનંત ગુણમાંથી એક ગુણ પણ આગો પાછો થતો નથી. તેમજ દ્રવ્યની કે આત્માની કોઈ પર્યાય અન્ય પર્યાય રૂપે થઈ જતી નથી, જળની પર્યાય રૂપે થઈ જતી નથી. સૌ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં ટકી રહે છે. અનંત ગુણ અને અનંત ગુણની એક સમયમાં એક એક એટલે અનંત પર્યાય, આ બધું આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું સ્વરૂપ એ ટકી રહે છે. અને છતાંય આ 6 પ્રકારે હાનિ અને વૃદ્ધિ થાય છે એવો આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણ છે. સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત રહેવા રૂપ આત્માનો આ કોઈ અલૌકિક સ્વભાવ છે. સ્વરૂપમાં કાંઈ ઘટે નહીં, વધે નહીં. સ્વરૂપનો કોઈ અંશ કદી છૂટે નહીં, એટલે કે ગુણ કદી છૂટે નહીં, અન્ય રૂપ થાય નહીં અને નવું કાંઈ તેમાં આવે નહીં. આવો અગુરુ લઘુ સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે. તેને ઓળખી દ્રષ્ટિગત કરતા પર્યાયમાં નિર્મળતા પ્રગટે છે અને આ ધર્મ છે. અગુરુ લઘુત્વમાં એ વસ્તુ ઉપર સાથે એટલું વજન છે કે આત્માનું સ્વરૂપ અન્યપણે થતું નથી, અન્ય રૂપ થતું નથી. એક પણ ગુણ એમાંથી છૂટો પડતો નથી, વિખરાઈ જતો નથી. એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે, ટકી રહે છે. એ કાર્ય આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણનું છે. પણ સાથે એ વાત લીધી કે આવું આ ગુણનું સામર્થ્ય છે, આવું આ ગુણનું કાર્ય છે, તો તેમાં સાથે એક બીજું પણ કાર્ય છે કે 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ હાનિ પણ એક સમયમાં થાય છે અને છતાં પણ પોતાના સ્વરૂપમાં જ એ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. આવો આ કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ છે એમ અહીંયા કહેવું છે. એટલે આવા ગુણનો વિચાર કરીએ તો પોતાના સ્વરૂપને વિશે ઘણું મહાત્મા આવે કે મારા સ્વરૂપમાં કોઈ કાંઈ ફેરફાર કરી શકે નહીં, કેમ કે અગુરુ લઘુત્વ ગુણ છે અને એનું પરિણમન થઈ રહ્યું છે. એવી એ શક્તિ પડી છે કે જેને લીધે થઈ અને મારા એક પણ ગુણમાં કાંઈ પણ ઘટવધ થાય નહીં અને છતાંય એમાં પરિણમન થઈ રહ્યું છે. પરિણમન કેવું છે કે 6 પ્રકારે હાનિ, 6 પ્રકારે વૃદ્ધિ એક સમયમાં થઈ જાય અને પોતાનું સ્વરૂપ એવું ને એવું જ રહે. પોતાનું સ્વરૂપ અનંત ગુણ સ્વરૂપ છે તો અનંત ગુણ સ્વરૂપ જ રહે. અનંત ગુણ ના બધાના પોતપોતાના લક્ષણ છે, એવા લક્ષણો જળવાઈ રહે અને અનંત ગુણનું નિર્મળ પરિણમન છે, એક સમયમાં અનંત પર્યાય છે. આ બધું એમ જ રહે. આવો આ કોઈ અલૌકિક ગુણ છે, અલૌકિક આત્માનું સ્વરૂપ છે, અલૌકિક સ્વભાવ છે. એવા ભગવાન આત્માનો મહાત્મો આ શક્તિઓનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આવે છે. આ ગુરુ લઘુત્વ સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે. એને ઓળખી દ્રષ્ટિગત કરતા પર્યાયમાં નિર્મળતા પ્રગટે છે અને આ ધર્મ છે. આ પ્રમાણે અહીં અગુરુ લઘુત્વ શક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. હવે એના પછી 18મી શક્તિ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ. પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય અને સાથે ધ્રુવપણે ટકીને રહેવું એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે, એવું દ્રવ્યનું સ્વરૂપ છે. તો એની અહીંયા વાત કરે છે અદ્વૈતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ વિશે કહેતા કહે છે કે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ અને અક્રમ વૃત્તિ રૂપ વર્તન જેનું લક્ષણ છે એવી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ. શું લક્ષણ છે આ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિનું? કે ક્રમ વૃત્તિરૂપ અને અક્રમ વૃત્તિરૂપ વર્તન
જેનું લક્ષણ છે એવી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ. ક્રમ વૃત્તિ રૂપ એટલે પર્યાય. જે ક્રમે થાય છે એટલે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ છે. એટલે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ પર્યાય એના ઉત્પાદ વ્યય થાય છે. એ પર્યાયના ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે એટલે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ પર્યાય ઉત્પાદ વ્યય રૂપ છે. અને અક્રમ વૃત્તિ રૂપ ગુણ છે એ ધ્રુવત્વ રૂપ છે. એટલે એ ધ્રુવ રૂપ છે. અક્રમ વૃત્તિ રૂપ ગુણ છે, અક્રમે છે અને એમને એમ રહે છે એટલે ધ્રુવ છે. જ્યારે પર્યાય છે તે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ છે એટલે ક્રમે થાય છે અને એ પર્યાયના ઉત્પાદ અને વ્યય છે. એટલે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ પર્યાય એ ઉત્પાદ વ્યય રૂપ છે. પર્યાયના ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે એવું પર્યાયનું સ્વરૂપ છે. અને અક્રમ વૃત્તિ રૂપ ગુણ છે જે ધ્રુવ રૂપ રહે છે, એ ધ્રુવત્વ રૂપ છે. તો આ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ કેવી છે? તો કે છે કે ક્રમ વૃત્તિ રૂપ અને અક્રમ વૃત્તિ રૂપ વર્તન જેનું લક્ષણ છે એવી આ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ છે. એનો વિસ્તાર ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11 એના પાના નંબર 57 ઉપર ગુરુદેવ સમજાવે છે કે જુઓ, અનંત શક્તિઓનો પિંડ પ્રભુ આત્મા છે. તેમાં એક ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ ત્રિકાળ પડી છે. કેવી છે આ શક્તિ? તો કહે છે કે ક્રમ વૃત્તિરૂપ અને અક્રમ વૃત્તિરૂપ વર્તન જેનું લક્ષણ છે એવી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ. આમાં ક્રમ વૃત્તિરૂપ અર્થાત એક પછી એક વર્તવારૂપ પર્યાયો છે. ક્રમે એક પછી એક વર્તવારૂપ પર્યાયો છે. અને અક્રમ વૃત્તિરૂપ અર્થાત એક સાથે ત્રિકાળ વર્તવારૂપ ગુણો છે. એક સાથે ત્રિકાળ વર્તવારૂપ ગુણો છે. દ્રવ્યમાં ગુણો બધા અક્રમ વૃત્તિરૂપ ત્રિકાળ એક સાથે પડ્યા છે. ગુણો બધા એક સાથે છે એટલે ક્રમમાં નહીં, એટલે અક્રમ વૃત્તિરૂપ છે, એક સાથે છે અને એ ત્રિકાળ છે, કાયમ છે. અને પર્યાય એક પછી એક ક્રમમાં થાય છે અને એ ત્રિકાળ નથી, એના ઉત્પાદ અને વ્યય છે. છે કે પર્યાય એક પછી એક સળંગ ઊંચાઈ ઉર્ધ્વ પ્રવાહ રૂપે ક્રમબદ્ધ થાય છે. પ્રવાહ રૂપ એક પછી બીજી હોય, બીજી પછી ત્રીજી, ત્રીજી પછી ચોથી, એટલે એ ઉભો પ્રવાહ. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે પર્યાય એક પછી એક સળંગ ઊંચાઈ ઉર્ધ્વ પ્રવાહ રૂપે ક્રમબદ્ધ થાય છે. પર્યાયો ક્રમવર્તી છે એટલે ક્રમે થાય છે. તેથી ક્રમે પ્રવર્તવું જેનું લક્ષણ છે એવી પર્યાયો એ ઉત્પાદ વ્યય રૂપ છે. એ પર્યાયો ક્રમે છે અને એ પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે એને વ્યય પામે છે. અને અક્રમ વૃત્તિ રૂપ ગુણો એ ઉત્પાદ વ્યય રૂપ નથી, એનો ઉત્પાદ પણ નથી અને એનો વ્યય પણ નથી. જે અક્રમે રહેલા છે એવા ગુણો એ તો ધ્રુવ રૂપ છે, એ ધ્રુવત્વ રૂપ છે, એ ધ્રુવપણે છે. એ ગુણ છે એમાં કઈ ઉત્પાદ વ્યય નથી. ઉત્પાદ વ્યય કોના કયા? પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય છે. અને એ ક્રમમાં છે એટલે એને એક ઉભો પ્રવાહ કર્યો. અને આ અક્રમે ગુણો રહ્યા છે, બધા એક સાથે રહ્યા છે, એક પછી એક નહીં પણ બધા એક સાથે છે. અને વળી પાછા એ ત્રિકાળ છે એટલે એ ધ્રુવ રૂપ છે, એના કઈ ઉત્પાદ વ્યય નથી. આમ આખું દ્રવ્ય ક્રમ અક્રમ વૃત્તિ વડે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ સ્વભાવ વાળું છે. આવું દ્રવ્ય છે. ઉદય કહે છે અરે ભાઈ, એક સમયની પર્યાયમાં ભૂલ છે તેને ટાળતા કેટલો કાળ લાગે. એક સમયની પર્યાયમાં ભૂલ છે તેને ટાળતા કેટલો કાળ લાગે.
તો કહે છે કે એક સમયમાં તે ભૂલ મટી શકે છે. કેમ કે ક્રમે વર્તવું જેનું લક્ષણ છે એવી પર્યાય ક્રમ વૃત્તિ રૂપ છે. ગુરુદેવ કેમ આ રીતે શરૂઆત કરી? કેમ કે એક પછી એક નવી 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 પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રમે થાય છે અને એનો ઉત્પાદ અને વ્યય છે. એક જ સમયમાં જે પહેલાની પર્યાય છે એનો વ્યય છે એટલે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય છે અને ઉત્તર પર્યાય એટલે નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ છે. એક જ સમયમાં બંને છે. આવી પર્યાય જ્યારે એક પછી એક ક્રમે નવી નવી ઉત્પન્ન થાય છે તો જે પહેલાની પર્યાય જે મિથ્યાત્વની પર્યાય હતી તે પછી આ પર્યાય સમ્યક્ત્વની થાય તો એમાં કેટલો સમય લાગ્યો? એટલે ભૂલ ટળતા, અહીંયા કહ્યું ને એક સમયની પર્યાયમાં ભૂલ છે તેને ટાળતા કેટલો કાળ લાગ્યો? તો કહે છે કે એક સમયમાં તે ભૂલ મટી શકે છે. કેમ કે ક્રમે વર્તવું જેનું લક્ષણ છે એવી પર્યાય ક્રમ વૃત્તિરૂપ છે. જે સમયે નિજ સ્વભાવને જાણી સ્વ આશ્રય પરિણમે તે જ સમયે ભૂલ મટી જાય અને નિર્મળ પરિણમન અર્થાત મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય. ગુરુદેવ કહે છે કે શું થાય? આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. પણ અજ્ઞાની જીવ અનાદિથી એવા પોતાના નિજ સ્વભાવને ભૂલી પરના આશ્રય પરિણમે છે. પોતાના સ્વભાવને જાણતો નથી, એનું લક્ષ કરતો નથી, તેથી તેને વિકારી પરિણમન એટલે કે ભૂલ અને સંસાર છે. પરના આશ્રય એને વિકારી પરિણમન થાય છે, એ જ ભૂલ છે. એટલે એ ભૂલ કર્યા જ કરે છે. સ્વનો આશ્રય કરતો નથી, પરનો આશ્રય કરી અને ત્યાં અનિષ્ટપણું સ્થાપે છે, રાગ દ્વેષ કરે છે અને એ ભૂલ થયા જ કરે છે. ભૂલનું પુનરાવર્તન અનાદિથી એ કરી રહ્યો છે. સ્વનું લક્ષ કરે, સ્વભાવને જાણે અને પછી એવો પુરુષાર્થ કરે તો એક સમયમાં એ ભૂલ ચાલી જાય, એક સમયમાં એ ભૂલ ટળી જાય, એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. ક્રમ અક્રમ વૃત્તિરૂપ વર્તવાના સ્વભાવવાળું જે સ્વદ્રવ્ય, એવા સ્વદ્રવ્યની રુચિ અને લીનતારૂપ પરિણમતા જીવ નિર્મળ રત્નત્રય રૂપે પરિણમે છે એવા નિર્મળ પરિણામ પ્રગટ કરે છે. અને આ જ ધર્મ છે અને આ જ શક્તિનું વાસ્તવિક પરિણમન છે. પર્યાયમાં ક્રમવર્તીપણું તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બંનેને છે. પર્યાયમાં એક પછી એક ક્રમે થવું એવું ક્રમવર્તીપણું ને પર્યાયો એક પછી એક ઉત્પન્ન થવી અને એના વ્યય થવા એવું ક્રમવર્તીપણું તો જ્ઞાનીને પણ છે, અજ્ઞાનીને પણ છે, બંનેને છે. ત્યાં અજ્ઞાનીને પર આશ્રય પરિણમવાને લીધે ક્રમવર્તી અશુદ્ધ ભૂલવાળી મલિન પર્યાયો થાય છે. બહુ શાંતિથી ધ્યાન રાખી અને આ યાદ રાખવા જેવું છે. શું કહ્યું કે પર્યાયમાં ક્રમવર્તીપણું તો જ્ઞાનીને પણ છે અને અજ્ઞાનીને પણ છે, બંનેને છે. પણ ત્યાં અજ્ઞાનીને પર આશ્રયે પરિણમવાને લીધે એ પરનું લક્ષ કરીને પરમાઇષ્ટપણું સ્થાપીને, પરમાં અનિષ્ટપણું સ્થાપીને પરનું લક્ષ કરીને એ પરિણમે છે. પરમાં એકત્વ બુદ્ધિ કરે છે, મમત્વ કરે છે, એ બધું પરના લક્ષે જ બધું કરે છે. એટલા માટે એમ કહ્યું કે પર આશ્રય એ પરિણમે છે. અજ્ઞાની પર આશ્રય પરિણમે છે તો એને લીધે એને ક્રમવર્તી અશુદ્ધ એટલે ભૂલવાળી મલિન પર્યાયો થાય છે. પણ ગુરુદેવ અહીંયા શું કહ્યું કે ક્રમવર્તી અશુદ્ધ ભૂલવાળી મલિન પર્યાયો થાય છે. કેમ કે પર્યાયમાં ક્રમવર્તીપણું તો એને પણ છે, એટલે એને પણ ક્રમવર્તી અશુદ્ધ ભૂલવાળી મલિન પર્યાયો થાય છે. જ્યારે જ્ઞાનીને સ્વ આશ્રય પરિણમવાને લીધે ક્રમવર્તી નિર્મળ સંકિત આદિની
મોક્ષ માર્ગની પર્યાયો થાય છે. આ પર્યાયમાં ભૂલ હોવાનું ને ભૂલ મટાડવાનું આ સંક્ષેપમાં રહસ્ય બતાવ્યું. પર્યાયમાં ભૂલ છે અને એ ભૂલને મટાડવી કઈ રીતે એનું આ રહસ્ય સમજાવ્યું કે સ્વના આશ્રયે પરિણમતા જે ક્રમવર્તી પર્યાય જે નવી થશે તે નિર્મળ થશે. પૂર્વે જે પર્યાય હતી, જે મલિન હતી, જે મિથ્યાત્વની પર્યાય હતી, એ તો વિલીન થઈ ગઈ અને હવે નવી પર્યાય સ્વના આશ્રયે જો પ્રગટ થઈ છે તો એ સમ્યક્ત્વની પર્યાય હશે. એટલે જ્ઞાનીને સ્વનો આશ્રય છે, જ્ઞાનીને સ્વ આશ્રય પરિણમવાને લીધે એને નિર્મળ સંકિત આદિ મોક્ષ માર્ગની પર્યાય થાય છે. બંનેને પર્યાયો તો ક્રમવર્તી થાય છે, એક પછી એક જ પર્યાય તો થાય છે, પણ આશ્રય કોનો કર્યો છે, દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? અજ્ઞાનીને પરનો આશ્રય છે, એનું લક્ષ પર તરફ રહ્યું છે, જ્યારે જ્ઞાનીને સ્વનો આશ્રય છે, એ સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે અને એમ પરિણમવાને લીધે એને પેલી ભૂલ છે તે ટળી જાય છે અને એને નિર્મળ પરિણામ થાય છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે આ પર્યાયમાં જે ભૂલ છે એ ભૂલ મટાડવાનું આ રીતે શક્ય છે. ભૂલ આ રીતે મટાડી શકાય, આ એનું રહસ્ય સમજાય. આગળ કહે છે કે આ ક્રમ અક્રમપણે વર્તવાનો સ્વભાવ આત્માની એક એક શક્તિમાં લાગુ પડે છે. આ ક્રમ અક્રમપણે વર્તવાનો સ્વભાવ આત્માની એક એક શક્તિમાં લાગુ પડે છે. કેમ કે ક્રમ વૃત્તિરૂપ અને અક્રમ વૃત્તિરૂપ વર્તન જેનું લક્ષણ છે એવી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ આત્માની એક એક શક્તિમાં વ્યાપક છે. અને એ તો પ્રથમ કહેવાઈ ગયું છે કે ક્રમ અને અક્રમ રૂપ પ્રવર્તતા અનંત ધર્મોનો સમુદાય એ આત્મા છે. આ તો આપણે જાણીએ છીએ. ક્રમ અને અક્રમ રૂપ પ્રવર્તતા અનંત ધર્મોનો સમૂહ તે ભગવાન આત્મા છે. આમ દરેક શક્તિનું ઉત્પાદ વ્યયપણે ક્રમે પ્રવર્તવું અને અક્રમે એટલે કે અક્રમપણે ધ્રુવ રહેવું તેવું સ્વરૂપ છે. અક્રમે રહેવું એટલે ગુણોનું રહેવું, જેમાં કોઈ બદલાવ આવે નહીં એટલે એ ધ્રુવપણે રહ્યા છે. અને જેમાં બદલાવ આવે છે અને એ પણ ક્રમે એવી એ પર્યાય છે. એટલે શક્તિનું જે પરિણમન છે એમાં આ જે પર્યાય છે એ ક્રમે છે, એક પછી એક છે, એક પછી એક છે. એટલે એવું ક્રમે પ્રવર્તવું છે અને જે ગુણ છે એનું અક્રમપણે ધ્રુવ રહેવું છે એવું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન માત્ર ભાવની અંદર આવી જતી અનંત શક્તિઓ એક સાથે પર્યાયમાં ઉલટે છે, ઉછળે છે. જ્ઞાન માત્ર ભાવની અંદર આવી જતી અનંત શક્તિ, આત્મા જ્ઞાન માત્ર છે એમ કહ્યું એટલે આત્મામાં અનંત શક્તિ છે, તો એ અનંત શક્તિ જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં સમાય છે, આવી જાય છે. જ્ઞાન માત્ર ભાવની અંદર આવી જતી અનંત શક્તિઓ એક સાથે પર્યાયમાં ઉલટે છે, ઉછળે છે. દ્રવ્યના બધાય ગુણોનો એવો સ્વભાવ છે કે ગુણપણે ધ્રુવ રહીને તે ક્રમવર્તી પર્યાયે પરિણમે છે. તે ગુણપણે ધ્રુવ રહીને ક્રમવર્તી પર્યાયપણે પરિણમે છે, ક્રમવર્તી પર્યાયે પરિણમે છે. ઉદય કહે છે કે ભાઈ તું સાંભળતો ખરો, બાપુ તારા આત્મદ્રવ્યની વાત તું સાંભળતો ખરો, એનું સામર્થ્ય શું છે એને જરાક સાંભળતો ખરો. કે એક એક શક્તિ અનંત ગુણોમાં વ્યાપક છે. પહેલી વાત, એક એક શક્તિ અનંત ગુણોમાં વ્યાપક છે. એક એક શક્તિ અનંતમાં એટલે ગુણોમાં નિમિત્ત છે. એક એક શક્તિ અનંતમાં નિમિત્ત છે. બે વાત. ત્રીજી વાત,
એક એક શક્તિ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપે છે. ચોથી વાત, એક એક શક્તિ ધ્રુવ ઉપાદાન છે, એક એક શક્તિ ધ્રુવ ઉપાદાન છે અને તેની પર્યાય ક્ષણિક ઉપાદાન છે. તેમાં અક્રમે રહેવું તે ધ્રુવ ઉપાદાન છે અને ક્રમે વર્તવું તે ક્ષણિક ઉપાદાન છે. એક એક શક્તિમાં વ્યવહારનો, રાગનો અને નિમિત્તનો અભાવ છે. પાંચમી વાત, છઠ્ઠી વાત કહે છે કે એક એક શક્તિ ક્રમે પ્રવર્તે છે તે નિર્મળ પરિણતિએ પ્રવર્તે છે અને તેમાં વ્યવહારનો, રાગનો અને નિમિત્તનો અભાવ એટલે એની નાસ્તી છે અને આ અનેકાંત છે. વ્યવહારના કે નિમિત્તના કારણે અહીં શક્તિનું પરિણમન થયું છે એમ નથી. નિમિત્તને કારણે શક્તિનું પરિણમન થાય છે એમ નથી. શક્તિનું પરિણમન થાય છે એ તો એનો સ્વભાવ છે. દરેક શક્તિનું પરિણમન થાય છે અને દરેક શક્તિનું પરિણમન થાય છે તો એક એક શક્તિ ક્રમે પ્રવર્તે છે અને તે નિર્મળ પરિણતિએ પ્રવર્તે છે. શક્તિનું પરિણમન નિર્મળ પરિણતિએ હોય છે. ગુણોનું પરિણમન થાય છે તો ધ્રુવ રહી અને જે અંશ પરિણમે છે, જે પર્યાય થાય છે તો એ નિર્મળ પર્યાય થાય છે. ગુણોનું પરિણમન છે તો કેવું છે? એ નિર્મળ પરિણતિએ પ્રવર્તે છે. આગળ 58માં પાના ઉપર કહે છે કે ક્રમ અક્રમવર્તીપણારૂપ આ ઉત્પાદ વય ધ્રુવત્વ શક્તિ આત્માની એક એક શક્તિમાં, બધી અનંત શક્તિમાં વ્યાપક છે. જેથી પ્રત્યેક ગુણમાં જે સમયે જે પર્યાય થવાનો કાળ છે તે ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ ક્રમ અક્રમવર્તીપણા રૂપે જે ઉત્પાદ વય ધ્રુવત્વ શક્તિ છે એ શક્તિ એ બધી અનંત શક્તિમાં વ્યાપક છે. તેથી પ્રત્યેક ગુણમાં જે સમયે જે પર્યાય થવાનો કાળ છે તે ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રત્યેક સમયે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય થઈ ક્રમવર્તી નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય એવો આ શક્તિનો સ્વભાવ છે. એટલે કે પ્રતિ સમય ક્રમે ઉત્પન્ન થવાવાળી પર્યાય પરને કે નિમિત્તને લઈને ઉત્પન્ન થાય એમ નથી. એ તો એનો સ્વભાવ છે એટલે એ ઉત્પન્ન થાય છે. દયાદાન મહાવ્રત આદિ રૂપ રાગની મંદતા એના કારણે ભેદ રત્નત્રયના પરિણામ છે. માટે ક્રમે નિર્મળ રત્નત્રયના પરિણામ પ્રગટ થયા એવું વસ્તુના સ્વરૂપમાં છે નહીં. શું કહે છે કે દયા દાન પાંચ મહાવ્રત આદિ રૂપ રાગની મંદતાના એટલે એ રાગની મંદતાના એટલે એ ભેદ રત્નત્રયના પરિણામ છે, શુદ્ધ ભાવના પરિણામ છે. તો એને કારણે એવું છે. માટે આ નિર્મળ રત્નત્રયના નિર્મળ પરિણામ જે થાય છે એ એમ પ્રગટ થયા નથી. નિર્મળ પરિણામ પ્રગટ થયા એનું કારણ તો એ વસ્તુનો એવો સ્વભાવ છે. વસ્તુના સ્વરૂપમાં એમ નથી કે પરને કારણે નિર્મળ પરિણામ થાય. દ્રવ્યનો એવો સહજ પરિણમનશીલ સ્વભાવ છે, અનંત ગુણ છે, અનંત ગુણોનું એવું પરિણમન છે. અને આવી આ શક્તિ પડી છે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ કે જેમાં ધ્રુવપણે કાયમ રહીને એ ગુણનું પરિણમન થાય છે અને એ પરિણમન છે તે ઉત્પાદ વ્યય રૂપ છે. એટલે એ પર્યાય છે અને એ પર્યાય ક્રમે થાય છે. અને આ વાત બધા જ ગુણોને લાગુ પડે છે એમ અહીંયા કહેવું છે. એટલે જયારે એ એમ અંદરમાં જ એવો ગુણ પડ્યો છે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ રામનો, તો પછી એને ક્યાં બીજાની કોઈની જરૂર છે, બીજા કોઈની અપેક્ષા છે કે જેને કારણે એના નિર્મળ પરિણામ થાય. એટલે એ તો એનો સ્વભાવ જ છે. એટલે શુભ ભાવને કારણે કે કોઈ દયાદાનના ભાવને કારણે કે એ મહાવ્રતને કારણે આવા નિર્મળ પરિણામ થાય એમ નથી. દ્રવ્યના સહજ પરિણમનને ઉત્પાદ વ્યયને
કોઈની અપેક્ષા નથી. આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. જેને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ, શક્તિનું પરિણમન શરૂ થયું, તે સાધક છે. શક્તિનું પરિણમન તો છે જ, પણ શરૂ થયું એટલા માટે કે જેને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ અને અનુભવમાં આવ્યું એને એ થયું કહેવાય. બાકી બીજાને એ તરફ લક્ષ્ય જ નથી, એને ક્યાં એ છે. છતાં સાધક છે તો તેને કાંઈક રાગ છે, પણ તે રાગની શક્તિ અને શક્તિના પરિણમનમાં નાસ્તી છે. રાગ છે, કાંઈક રાગ પણ સાધકને બાકી રહ્યો છે, પણ એ રાગ કાંઈ શક્તિમાં નથી કે શક્તિના પરિણમનમાં નથી, એમાં તો એની નાસ્તી છે. અને આમ એક એક શક્તિમાં વ્યવહારનો અભાવ છે, સુખભાવનો અભાવ છે. આ અનેકાંત છે. શક્તિની નિર્મળતાની અસ્થિ, શક્તિની નિર્મળતાની અસ્થિ અને તેમાં વિકારની અને વ્યવહારની એટલે રાગની નાસ્તી, આવું અનેકાંતમય સાધકનું પરિણામ હોય છે. વળી એક એક શક્તિ છે તે પારિણામિક ભાવે છે. આ વાત તો પહેલા આવી ગઈ. દરેક શક્તિ પારિણામિક ભાવે છે. ત્યારે કોઈએ પ્રશ્ન કરેલો કે મોક્ષ માર્ગ કયા ભાવે છે, અને ત્યારે કહ્યું હતું, એ વાત પણ અગાઉ આવી ગઈ છે કે મોક્ષ માર્ગ ઉપશમ, પ્રયોગક્ષમ અને સાહિક ભાવ રૂપે છે. શક્તિ છે તે પારિણામિક ભાવે છે અને મોક્ષ માર્ગ છે તે ઉપશમ, પ્રયોગક્ષમ અને સાહિક ભાવ રૂપે છે. ઔદૈહિક ભાવ રૂપે નથી. ઔદૈહિક ભાવ તો એ તો વિકારી ભાવ છે. 5 ભાવ છે ને, પારિણામિક ભાવ છે એ તો દ્રવ્ય છે. શક્તિઓ જે છે તે પારિણામિક ભાવે છે, ગુણો છે એ પારિણામિક ભાવે છે. અને ઉપશમ, પ્રયોગક્ષમ અને ક્ષાયિક ભાવ છે એ મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે મોક્ષ માર્ગ ઉપશમ, પ્રયોગક્ષમ અને ક્ષાયિક ભાવ રૂપે છે, પણ ઔદૈહિક ભાવે નથી. કેમ કે ઔદૈહિક ભાવ છે એ તો વિકારી ભાવ છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ શક્તિનો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરિત્ર